Yes, students, hello. My name is Vijay Seth. Yes, and I am going to give you a demo class of English. Got it? So the first thing is that I hope you all are fine. Yes? Yes. So today I am going to teach about tense. So everybody knows what is tense, you know? Do you know that tense? Yes, tense denotes time. Got it? Yes. So let us first understand why do we have to learn about tense? What is the reason? See, everything has a reason behind thing. Okay. The main reason is that whenever you want to speak or whenever you want to say anything, you have to have the knowledge of tense. Got it? যেমন আমরা কোনো কথা বলতে গেলে কখনো বলি আমি খেয়েছিলাম, কখনো বলি আমি খাচ্ছি। What is the difference between that? কেন আমরা এই ডিফারেন্সটা কেন ইউজ করি? Because we want to express ourselves. আমরা নিজেকে এক্সপ্রেস করতে চাইছি। Yes? So if you know the tense properly, you can express your views and feelings in a proper way. Yes? Got it? So let us understand. The English has divided it into 3 types. Got it? Number 1 is present tense, second one is past tense, and the third one is future tense. Yes. Now I think that from the basic level, we all have understood about tense. Now let us understand each part wise. So the tense is divided into 3 parts. First of all is present, then is past, and the third one is future. Okay. So today I'll just give you the introduction about present. Now what is present? Present means when we are doing something at the present time. Like আমি যে কাজটা করছি এখন করছি, এই মুহূর্তে করছি। এবার ওটা চলছে, রানিং এ আছে না, ওটা তুমি ইউজুয়ালি করো, এর মধ্যে একটা ভাগ করা আছে। There are different types because present tense also have 4 different types. Got it? Because our language is a vast and you have to know different things to express your views and expressions. Got it? So in the present there are four types. Number 1 is simple present, or we can call it present indefinite. Got it? Number 2 is present continuous. I'll teach you one by one, slowly and slowly I'll teach you. Number 3 is present perfect, and the fourth one is present perfect continuous. Understood? Now the question is that if I talk about simple present, what is simple present? Simple means when the verb you are using is in the basic form. Like যেমন আমরা বলি আমি ব্রাশ করি, আমি খাই, আমি গান করি। So whatever you do usually that comes under present tense. Got it? Present tense মানে হচ্ছে যেমন ধরো আমি বলি একটা এক্সাম্পল দিই। ফর এক্সাম্পল let us take an example. আমি যদি বললাম যে I play, তাহলে আমি কেন বললাম I play? আমি এই জায়গাটা I played বলতে পারতাম। তো I playটা বলা কেন মানার কারণটা কি? I play বলার কারণ হচ্ছে আমি খেলি, আমি খেলা করি। আন্ডারস্টুড? লাইক ইফ আই সে আই ইট, আমি খাই, কিন্তু আমি এখন খাচ্ছি না, দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। ওকে। ইফ আই সে আই রিড, মানে আমি পড়ি, ঠিক? কিন্তু যদি আমাকে কেউ বলে যে স্যার আই রিড আই প্লে আই ইট বলতে পারি, কিন্তু যদি আমাকে বলতে হয় হি এর সাথে, তাহলে এটা ডিপেন্ড করে টোটালি প্রোনাউনের উপরে। ফার্স্ট ইওর প্রোনাউন শুড বি ক্লিয়ার। যেমন প্রোনাউন আমরা জানি একটা জিনিস পড়তে গেলে আমাদের অনেক রকম জিনিস জানতে হয়। তো একটা পড়তে পড়তে আমরা আরেকটা পার্ট শিখে নেব, যেটা হচ্ছে প্রোনাউন। ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন, সবাই আশা করি জানে। ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন, এর মধ্যে সিঙ্গুলার আর প্লুরাল দুটো ভাগ হয়, ঠিক? কেন আমরা কোনো কথা বলি যেমন বাংলায় আমি, তুমি, তোমরা, অনেকজন হয়। তো এইভাবে আমাদের ডিভাইড করা হয়েছে প্রোনাউনকে। কেমন না, আই ইজ দ্য ফার্স্ট পারসন, ইউ ইজ দ্য সেকেন্ড পারসন, আর হি, শি, ইট, এই যে কথাগুলো যখন ইউজ করব এটাকে বলা হয় থার্ড পারসন, কিন্তু এটা সিঙ্গুলার নাম্বার, তাই না? এবার এর উপরে ডিপেন্ড করে কিভাবে প্রেজেন্ট টেন্সটা আমরা ইউজ করব। যেমন আমি বললাম আই প্লে, বাট আই ক্যানট সে হি প্লে। হি প্লে বলা যাবে না, এটা ভুল, দিস ইজ রং। কেন? হি হচ্ছে থার্ড পারসন। তো একটা কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে যে উইথ দ্য থার্ড পারসন ইয়োর ভার্ব শুড বি ইন দ্য এস ফর্ম। এই এস ফর্মে ভার্বটাকে ইউজ করতে হবে। যেমন হি প্লেজ বলা যায়, হি রিডস বলা যায়, বাট তুমি কিন্তু প্লে বলতে পারবে না, দিস ইজ রং, এটা রং। তুমি রিড বলতে পারবে না। তাহলে কি শিখলাম? যে আমরা যখনই থার্ড ফর্ম ইউজ করব, থার্ড ফর্ম মানে থার্ড প্রোনাউন, হি, শি অথবা ইট, এই ধরনের থার্ড পারসন, এদেরকে থার্ড পারসন কেন বলা হয়? যেমন আই মানে আমি, ইউ মানে তুমি, আর মাঝখানে
3 নম্বর যদি ব্যক্তি চলে আসে তাকে আমরা বলি হি। কেন? যেহেতু 3rd নম্বর পজিশনে ঢুকেছে। তাহলে আমি আর তুই কথা বলছিস, মাঝখানে তুই কেন এলি? ইংলিশে একটা জোক বলা হয়, when I and you talking then why he middle coming। তো এই ব্যাপারটা একটা জোক বললাম, এটাকে সিরিয়াসলি নেবে না, ঠিক আছে? তো যাই হোক, আমরা আই ইউ এদের সাথে কিন্তু ভার্বের পেছনে এস লাগাবো না কোনো ভার্বের মধ্যে। সিম্পল বেসিক ফর্ম, মানে রুটের 5টা ভার্বের 5টা ফর্ম হয়, সেটাও আমি জাস্ট বলে দিই ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে। পরে যখন ক্লাস হবে আরও অনেক কিছু শিখতে পারবে। যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ফর্ম, সেকেন্ড ফর্ম, থার্ড ফর্ম, এরকম করে 5টা ফর্ম হয় ভার্বের। এই ভার্বগুলো আপনাদের ভালো করে শিখতে হবে। যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ফর্ম ইজ কল্ড বেসিক, এটাকে বলা হয় বেসিক ফর্ম, ঠিক আছে? যেমন ধরো আমি একটা ভার্ব নিলাম প্লে, তাহলে এর সেকেন্ড ফর্মটা কি হলো? প্লেড, ইডি লাগিয়ে দিলাম। থার্ড ফর্মটা হলো প্লেড, তারপরের ফর্মটা ভার্বটা হবে প্লেইং। কেন? এই 5টা ফর্মেই ভার্বেই কিন্তু টোটাল ইংলিশটা ডিপেন্ড করে। এই 5টা ফর্ম অফ দ্য ভার্ব আমরা কথা বলার টাইমে ইউজ করি। যেমন একটু আগে শেখালাম আই প্লে বলা যায়, আবার একটু পরে এখানেই শেখালাম যে হি এর সাথে প্লেস লাগাবে। তাহলে কি শিখলাম? ফার্স্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ইউজ হচ্ছে এই প্রেজেন্ট টেন্সে, আবার ফিফথ ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ইউজ হচ্ছে এই প্রেজেন্ট টেন্সে। কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে কার উপরে? এটা ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসনে ইউজ হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে থার্ড পারসনে ইউজ, তাই না? তো এবার জিনিসটা বুঝতে হবে যে কোন ফর্মে কোন ভার্বটা ইউজ হয়। এইভাবে করে আমরা টেন্সটা এগিয়ে নিয়ে যাবো ক্লাসটা। তো আশা করি এতটা যা বুঝালাম জিনিসটা বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে ফিডব্যাক করবে, কমেন্ট করবে। আর যদি কোনো প্রবলেম মনে হয় তারপরে আমরা জিনিসটা আরও ডিসকাশন করব, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ ফর টুডে, ইট ওয়াজ আ নাইস ক্লাস ফর মি। ওকে, থ্যাংক ইউ।